मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धे। आज એક સંયોગની વાત છે કે આજે અમારા ઇન્ડિયાનો પ્રજાતંત્રાત્મક દિવસ છે, ગણતંત્ર દિવસ છે, બંધારણ રચાયો ને આ દિવસે આજે આપણે કુદરતનું જે યુનિવર્સલ બંધારણ છે એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। संविधान एक नियम है जिसके तहत सभी लोग उस देश के नागरिक रहते हैं, बराबर। ऐसे ही कुदरत का एक नियम, और वो कुदरत का नियम है कि जो जीव जैसे परिणाम करता है वो जीव वैसे परिणामों के कारण बंधता है, और जैसे वो बंधता है वैसे उदय में आते तो जीव फिर से उसको भोगना पड़ता है। तो ये जो एक कुदरत का यूनिवर्सल लॉ है, उस यूनिवर्सल लॉ को हम आज समझ रहे हैं, बराबर। अभी तक हमने बंधन के कारणों को समझा था कि किन परिणामों से जीव बंधता है। अब वो कह रहे हैं कि जो कार्य प्रणाली है कि जीव जब बनता है तब होता क्या है, कैसे उसको बनता है, क्या उसके साथ में कुछ घटित होता है, वो सब चीजों को यहाँ पर आज अपन थोड़ा देखना चाहते हैं। ठीक है, बराबर। सूत्र नंबर आता है दूसरे नंबर का, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे नंबर का, बंधन का बंधारण, बराबर। क्या कह सकते हैं अपन इसको? बंधन का बंधारण। बंधारण की बात चल रही है ना, तो जैन क्या कहते हैं कि कुदरत में कोई जीव जब बनता है तो किस तहत बनता है। जैसे संविधान भी तो हमें यही सिखाया है ना कि कोई भी जीव को जब सजा दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी। सजा एक सिस्टम होता है, बराबर। सजा हर किसी को नहीं दी जा सकती, बराबर। एक एक कानून के तहत दी जा सकती है, कम ज्यादा नहीं दी जा सकती। ये सारी चीजों को जैसे एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, कुदरत भी अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, बराबर। समझ में आया? जैसे अगर आपने राइट्स पढ़े हो तो कभी भी किसी को सजा एस्टैब्लिश कानून के आधार पर मिलती है, कभी भी कानून से अधिक सजा नहीं मिलती, और कानून की दृष्टि में सभी समान होते, बराबर। ऐसे ही यहाँ पर भी एक निर्धारित कानून है, उसके तहत आपको सजा मिलती है। अन्याय कभी होता नहीं, राजा हो रंक हो, सबके लिए एक सी बात होती है। ऐसा ये अद्भुत वस्तु व्यवस्था का कानून है जो हम इस 8वें अध्याय में समझ, ठीक है ना। देखते हैं जरा दूसरे सूत्र की तरफ चलते हैं, क्या कहते हैं वहां पर। दूसरा सूत्र ये कहता है कि जीव कब बंधन किसे कहते हैं। देखो, साकसायत्वा जीवः, बोलो। कषायत्वः जीवः कर्मणो योग्यान योग्यान् उद्गलान आदत्ते सबंधा। परिधि सकसायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान उद्गलान आदत्ते सबंधा। कर्मणो योग्यान् उद्गलान् आदत्ते सबंधा। देखो जरा अपन समझते इसको, कितना सुंदर सूत्र आचार्य भगवान ने लिखा है, इसको थोड़ा अपन विचारते हैं कि सकसायत्वा, पहले नंबर बताया बंधन। देखो बंधन क्या कहलाता है। बंधन एक चीज में होगा कि दो चीज में होगा, पहले नंबर ये समझो। एक चीज में बंधन होगा कि दो चीज में।
चलो ऐसे समझो कि एक धागा पड़ा हो, आपको बांधने के लिए दो धागे चाहिए ना, तब बंधेगा ना, एक में कैसे बंधेगा? यानी एक चीज बंधती नहीं, यानी दो होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी दो चीजें हो गई, एक कौन? जीव, और एक हुआ कर्म। एक एक नहीं बनता। अब दो होने के बाद में भी वो अलग अलग हो तो बनता है कि एक साथ हो तो बनता है? बताओ। बड़ी सिंपल भाषा में कहूं, आप कहते हो कि चाय बन गई, तो चाय कैसे बनी है? चाय कैसे बनी? दूध डाला, पानी डाला, पत्ती डाली, चीनी डाली, मसाला डाला, और वो उसको फिर क्या करने दिया? एक मेक होने दिया। बराबर। वो एक मेक किया तब चाय बनी ना। और एक मेक ना करो तो पहले दूध पी लो, फिर पानी पी लो, फिर शक्कर खा लो, बराबर, और फिर चाय की पत्ती, और फिर गैस पर बैठ जाओ। चाय बनेगी कि क्या होगा? बात समझ में आई? यानी चाय एक बंधन की दशा है। बराबर। ये बंधन कैसे हुआ? क्योंकि अलग अलग पदार्थ एक अवस्था को पाए, और एक अवस्था को पाए तब जाके हमने उसको नाम दिया चाय। ये सब चीजें अलग अलग थी, दूध अलग थी, पत्ती अलग थी, शक्कर अलग थी, पानी अलग था, आग अलग थी, और ये सब एक संयोग में आए, अमुक टाइम तक रहे, और जब अमुक टाइम तक रहे तब जाके हमने उसको क्या नाम दिया? चाय। तो जैसे ये जीव चाय बनाने के लिए उकाड़ता है, ऐसे ही बनने के लिए उकड़ता है। है? समझ में कि नहीं आया? कि जब ये कषायों में उबलता है तब बनता है, वहां चाय को उबालना पड़ता है, और यहाँ ये स्वयं उबलता है। बराबर। तो उस उबलने को क्या बोला है? सकषायत्वा, कि कषाय सहित जीव। बराबर। एक बात समझ लो, आप, हम, या तीर्थंकर भगवान, या कोई भी अनादिकाल से आज तक, और आज से अनंत काल तक कभी भी अगर बंधे हैं तो मात्र और मात्र अपनी कषाय और मिथ्यात्व के कारण बंधे हैं, किसी अन्य और किसी के कारण बंधे नहीं। कुदरत का एक अद्भुत न्याय है कि जिसकी गलती हो उसको ही सजा मिलती। यानी हम बंध रहे हैं तो गलती दूसरे की हो ही नहीं सकती। ये कुदरत के न्याय के विरुद्ध है, कुदरत के बंधारण के विरुद्ध है। गलती, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, बराबर, तो गुस्सा दिला रहा है तो गलती उसकी है, तो उसके गलती से वो बंधेगा। आप गुस्से में आ गई, आपकी गलती, और आप आपकी गलती से बंधे। वो मुझे नीचा दिखा रहा है, वो मेरे से गाली दे रहा है, वो मुझे उकसा रहा है, वो उकसा रहा, वो उसकी गलती, आपकी नहीं। उसकी गलती से वो बंधेगा, आपकी गलती से आप बंधोगे। और ध्यान रखना, बंधता भी जीव अपनी गलती से है, और भोगना भी अपने को ही पड़ता है। बराबर। क्या बोला? बंधता भी जीव अपनी गलती से है, और भोगना भी अपने को ही पड़ता है। अगर अगर भोगने की तैयारी नहीं है तो बंधने की गड़बड़ी मत करना। समझ में आया? ये जीव गजब करता है, भोगने की बिल्कुल तैयारी नहीं है, और बांधने में जरा सा विवेक नहीं। कैसे मेल पड़े? कुदरत के नियम के विरुद्ध है। जो गलती करता है वो ही सजा भोगता है, और जितनी गलती करोगे उतनी ही सजा भोगनी पड़ेगी। यानी आज भी अगर आपको जो सजा भोगनी पड़ रही है, तो आजू बाजू मत देखो, अपने जीवन को देखो, पता चल जाएगा कि हमने पहले क्या क्या गलती की, और उस गलती के परिणाम स्वरूप हम बंधे, और जो भी भोग रहे हैं। अभी कई बार एक व्यक्ति ने कहा कि આવું કોરોનામાં આવું શું કોઈ બધાને કાર્યો હશે કે જે બધાને એક સાથે આવે છે?
જયારે 10,000 કેસ આવ્યા ને એક સાથે, તો એક મારા મિત્રે ફોન કર્યો, આમ વાતોમાં કીધું કે આવો શું એક સાથે કર્મોદય આવે. મને એ બધા કોઈ લાઈવ મ્યુઝિક કન્સર્ટમાં ગયા હશે, બધા કોઈ મેચ જોયું હશે, અને એક સાથે ત્યાં બધા રાગના પરિણામ કે દ્વેષના પરિણામ કે ભોગના પરિણામ એક સાથે એક જેવા પરિણામ કર્યા હશે, અને એવા પરિણામ બધાને કર્યા, તો બધાને હવે ઉદય કેવું આવે છે? એક સાથે આવે છે. બોલો, હવે જ્યારે આપણે મ્યુઝિક, શું કહેવાય, મ્યુઝિક કન્સર્ટ જ કહેવાય ને, કન્સર્ટ હે ને, એટલે સંગીત સંધ્યા આપણી સરળ ભાષામાં કહીએ, બરાબર. તો હવે એમાં આપણે એ સમયે જ્યારે એક પણ જીવ તાલીઓ બજાવે, ગેસ કરે, આવું કરે, બધું આમ શું કહેવાય, યુટ્યુબ ઉપર સ્ટેટસ મૂકે પોતાનો, ફેસબુક ઉપર, વોટ્સઅપ ઉપર, કે જો અમે અહીંયા છીએ, આ અહીંયા ફલાનો ગાવે છે, શું કહે છે, સિંગર છે, ને અમે આની સામે છીએ, અમે લાઈવ મ્યુઝિકના મજા માંડી રહ્યા છીએ. બધાના અંદરમાં એક જ ફિલિંગ હોય, એટલે બધાને સરખો કર્મ બંધાય, અને બધાનો સરખો કર્મ બંધાય તો બધાને સરખું ઉદયમાં. ખ્યાલમાં આવે છે કે હે? ક્રિકેટ મેચ હોય અમદાવાદમાં, તો એટલો મોટો ગ્રાઉન્ડ થઈ ગયો, વર્લ્ડ દુનિયાનો સૌથી મોટો, લાખો લાખો લોકો શું કરે, જ્યાં બેઠે અને મેચ જોવે છે. તો મેચ જોવે છે તો કોઈ કર્મોની નિર્જરા તો કરતા નથી. શું કરતા હશે? બાંધે છે. આ બાંધે છે તો આવશે કે નહીં આવે ઉદય? બોલો. હવે આવી બધી મહામારીઓ, ભૂકંપ, આવી જે શું કહેવાય કે કોમન જે આવે છે, એનું કારણ પણ એ છે, તમે જોશો તો તમને ખબર પડશે કે ઘણી વખતે આપણે લોકો કોમન કર્મ બાંધીએ છીએ, બરાબર. જ્યારે મને યાદ છે 2011 નું વર્લ્ડ કપ હતું, ત્યારે યુનિવર્સિટી એરિયામાં રહેતો હતો, ત્યારે મારો ત્યાં હોસ્ટેલ હતું. આમ ઇન્ડિયા જીતી તો રાતે 2:30 વાગ્યા સુધી લોકો ડાન્સ કરે ને નાચે ને જુલુસ જલસા કાઢે, બધા કરે, બરાબર. હવે એક સાથે બધાના એક લગભગ નાના મોટા રૂપે જોવા જઈએ તો મોટા ભાગે બધાના પરિણામ કેવા હતા એ સમયે? એક સરખા. હવે જયારે એક સરખા પરિણામ હોય, એક સરખા ઉદયમાં આવે કે નહીં આવે? બોલો ખુશીબેન. સર, કોઈ ખોટી વસ્તુમાં એક સાથે આપણે તીવ્ર કશાય કરી હોય, એટલે કશાય મને ખબર છે, આનંદિત થવું પણ કશાય છે, પણ કંઈક જેમ કે આપણું કન્ટ્રી માટે કે વિજય થયું હોય ને આપણે ખુશ થઈએ, તો એનાય પરિણામ એક સાથે જ ભોગવવા પડે, એટલે કઈ કરવાનું કે કઈ કરવાનું પહેલા નક્કી કરો, પહેલા નક્કી કરો આત્માની કઈ કન્ટ્રી છે? હે? સર, આત્માનો આત્માનું તો કયો કઈ દેશ? નથી ખબર. અને આ દેશ છે ને, આ દેશ ખરેખર આ વસ્તુ વિચારણી છે. આપણે એમ નથી કહેતા, આજે મેં પોતે આમ દેશ એ ભક્તિ પણ એ બહુ ઉપરી છે. આ બધું જો નયોની ભાષામાં કહીએ ને તો ઉપચરિત અસદભુત વ્યવહાર નયનો કથન છે. અમે પણ સલામી આપીએ છીએ, અમે પણ ભારત માતાની જય બોલીએ છીએ, પણ ખરેખર ભાઈ આ તો આ પર્યાયનો સત્ય છે ને. મરીને ક્યારે બીજી પર્યાયમાં જતા રહ્યા. પાકિસ્તાનના નામ માત્રથી આપણે આમ આગ લાગી જાય, મરીને પાકિસ્તાનમાં જ પેદા થઈ ગયા તો લાહોલ બલાકુબત થશે. ના, એટલે સર પ્રશસ્ત્ર ગ્રુપમાં જો બધા એક સાથે હોય તો એનું પરિણામ ખરાબ જ મળે એવું જરૂરી નથી ને, સારું પણ. પ્રશસ્ત ક્યાં થયો? આ પ્રશસ્ત ક્યાં થયો? આ અપ્રશસ્ત થયો. આ તમે જો દેશભક્તિનો રાગ કોને કહેવાય? તમે આ જઈને ડીજે ઉપર નાચો, ખરેખર આ દેશભક્તિનો રાગ છે? તમને શું લાગે? એવા લોકો, મેં કેટલા લોકો એવા હશે જેને કહી દઈશું ચલો બોર્ડર ઉપર હવે તમારી જરૂર છે, ચલો લડવા માટે. તો કેટલા લોકો એ ડીજે માં જે નાચતા હશે ત્યાં કરે, હવે બધા તમારા ઉપર આમ દેશભક્તિ હિલ્લોરો મારે છે, હમણાં ચાઇનાનો અટેક થવાનો છે, પાકિસ્તાનનો અટેક થવાનો છે, અને આપણા ત્યાં આર્મી માટે સપોર્ટની જરૂર છે, જે અહીંયા દેશભક્તિથી ઉછળી રહ્યા છે બધાને આર્મીમાં ડાયરેક્ટ એડમિશન મળશે. કેટલા લોકો તૈયાર છે? એટલે દેશભક્તિને આપણે સમજતા જ નથી. આપણે આનંદ એટલે તીવ્ર રાગને જુદી જુદી, ખરેખર મને આ વસ્તુનું દુઃખ છે. આપણે ધર્મના નામે તીવ્ર રાગની વ્યક્તિ કરીએ, મોજ શોખના નામે તીવ્ર રાગની વ્યક્તિ કરીએ, અને દેશભક્તિના નામે પણ આપણા અંદરમાં પડેલો જે વાસનામયી રાગ છે એની જ અભિવ્યક્તિ કરીએ. ટૂંકમાં કહીએ તો ચાંદીના ગ્લાસમાં શરાબ પીવાની
સોનાના ગ્લાસમાં શરાબ પીવાની અને કાચના ગ્લાસમાં પણ શરાબ છે. ગ્લાસ બદલાય છે પણ શરાબ બદલાતી નથી. એમ આપણા અંદરનું જે ફંડામેન્ટલ પડેલો રાગ છે કે નાચવું, ગાવું, ઝૂમવું, આ બધા ઉચિત અનુચિત બધા કામ કરવાના, આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ ધર્મના નામે પણ એ જ અભિવ્યક્ત કરીએ છીએ, દેશના નામે પણ એ જ અભિવ્યક્ત કરીએ છીએ, અને ન્યૂ યર પર્વ તહેવારોના નામે આપણે એ જ અભિવ્યક્ત કરીએ છીએ, બર્થડે, શાદી વિવાહ પ્રસંગોમાં પણ એ જ અભિવ્યક્ત કરીએ છીએ. એટલે બુનિયાદી વાત એ છે કે નાચવું, ગાવું, ઉચકવું, કૂદવું એના સિવાય આપણે બીજું કંઈ દેખાતો નથી. પ્રોબ્લેમ આ છે. હવે એને આપણે પ્રશસ્ત કેવી રીતે કરીએ, મારો પ્રશ્ન. એકલો એનેવલપ ચેન્જ કરવા માત્રથી, જેમ કે કીધું ને, મદિરા તો મદિરા છે, ગિલાસ બદલવાથી એની માદકતા ઓછી તો નહીં થઈ જાય? મને એટલું કહો. ગ્લાસ બદલવાથી એની જે માદકતા છે એ ઓછી થોડી થઈ જશે. તમે ધર્મના નામે નાચો, ચાહે દેશના નામે નાચો, ચાહે ત્યોહારના નામે નાચો, ચાહે બર્થડે શાદીના નામે નાચો, આ નાચવાની વૃત્તિ જે છે, મને કોઈ નાચવા જોડે વાંધો નથી અને હું આજે નાચવાની કોઈ કમેન્ટ્સ કરવા નથી બેસ્યો, એ જસ્ટ આજ વાત આવી કેમ કે એ દિવસની વાત ચાલતી ને 2011 ની, જેને એમાં વધારે આમ બસ શું કહીએ કે બસ કૂદતા ફાંદતા હતા, બીજું કઈ નહીં, વાનર વૃત્તિ થતી. એ મને યાદ આવ્યું એટલા માટે વાત ચાલે છે. એનો આજની વાત કે કોઈ જોડે કઈ લેવું દેવું નથી, બરાબર? મુદ્દા એ છે કે એને કેવી રીતે આપણે પ્રશસ્ત કહીએ. પ્રશસ્તતા કોને કહેવાય આ સમજો. મંદ કસાય જ્યાં હોય ત્યાં પ્રશસ્તતા હોય, અને મંદ કસાય જીવના અંદરમાં હોય ત્યારે જીવ સેક્રિફાઈસ કરે. મંદ કસાય અંદરમાં જીવ ના હોય ત્યારે શાંત થાય, ત્યારે વિરક્ત થાય. બરાબર? જો ખરા અર્થમાં દેશભક્તિ આપણા અંદરમાં આવે ને તો શું કરીએ કે દેશના હિત માટે દાન આપીએ, દેશની સેવા કરીએ, દેશના બંધાવેલા નિયમોનો પાલન કરીએ. આ કહેવાય પ્રશસ્ત રાહ. પણ જ્યાં પોતાના મોજ માટે, અને બીજા નંબરની વાત, આ તો એક બહુ ક્ષુદ્ર વસ્તુ થઈ ગઈ. 11 ખેલાડી દેશને રિપ્રેઝન્ટ, બીસીસીઆઈ એ કોઈ ગવર્મેન્ટ એફિલિએટેડ સંસ્થા નથી. તમે એ વસ્તુ સમજો. તમને કોને કોને ખબર છે કે બીસીસીઆઈ જે છે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ, શું કહેવાય, બોર્ડ ઓફ ક્રિકેટ કંટ્રોલ ઓફ ઇન્ડિયા, ક્રિકેટ કંટ્રોલ ઇન્ડિયાનું જે બોર્ડ છે એ કોઈ ગવર્મેન્ટ રજિસ્ટર્ડ સંસ્થા નથી, એ કાઇન્ડ ઓફ ક્લબ છે. જેમ કે જુદા જુદા ક્લબ હોય ને, અમે નાના હતા ત્યારે અમારી ક્રિકેટ ટીમનું નામ 11 ટોપ ક્રિકેટ ક્લબ હતો. અને હું કેપ્ટન હતો એ ટીમમાં. પછી કોલેજની ટીમમાં પણ કેપ્ટન રહ્યો ક્રિકેટની ટીમમાં, બરાબર ને? તો એ નામ શું હતો? 11 ટોપ. હવે એ ટોપ બોપ તો કઈ નથી, પણ અમે 11 લોકો ભેગા થઈ ગયા. હવે ટોપ હોય કે બોટમ હોય, પણ અમને તો 11 ટોપ નામ રાખવું છે, કોણ ના પાડશે? સમજ્યા? તો આ જેમ એક નાના લોકોનું એક ક્લબ બની જાય, એમ બીસીસીઆઈ પણ એક જાતનું શું છે? ક્લબ છે, ગવર્મેન્ટ સંસ્થા નથી. એટલા માટે પણ એમાં કોઈ તમારી દેશભક્તિ ક્રિકેટના નામે નીકળે. જો હું પોતે ક્રિકેટનો બહુ રાગી છું એવું નથી, મને ક્રિકેટનો બહુ શોખ છે. તમે મારા દ્રષ્ટાંતોથી તમને ખબર પડી જતી હશે કે ક્રિકેટનો મને આમ, હવે અત્યારે તો ઓછો થઈ ગયો. એક ટાઈમે હું જયારે 9th અને 10th માં હતો ને, તો ક્રિકેટનો એન્સાઇક્લોપીડિયા હતો. એ સમયના 12 કન્ટ્રીના જેટલા પ્લેયર છે, કોણ છે, ક્યાં છે, શું છે, એ બધું મને ખબર હતું. ગોખેલો મોઢે જૂની ક્રિકેટ સમ્રાટની મેગઝીન લઈ લઈને વાંચતો. આટલું બધું ગાંડપણ મને ક્રિકેટનો હતો. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? અને હજી છે, ગાંડપણ તો નથી પણ શોખ હજી છે, હજી ગયો નથી. એનો રહ્યો છે, અંશ બાકી રહી ગયા છે. એટલે હજી સ્કોર જોવાનો મન તો થાય. બરાબર? બહુ ના જોઈએ પણ સ્કોર તો જોવાનો મન થાય કે શું છે, રમી રહ્યા છે કે નથી. બરાબર ને? તો મુદ્દાની વાત તમને એટલી સમજાવી છે કે ક્રિકેટ આદિ પહેલા સમજો કે દેશભક્તિ, આ ક્રિકેટની ભક્તિ એ દેશભક્તિ નથી. બરાબર?
કોઈ એક રમતની ભક્તિ દેશ કોને કહે છે એને સમજો છો, બરાબર, ત્યારે એ વસ્તુને પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત કહી શકાય છે. ઠીક છે, ક્લિયર? આઈ હોપ બધું ક્લિયર થઈ ગયું હશે. તો સકશાયત્વ મુદ્દા અહીંયાથી આવ્યો તો કે એક સાથે જેવા જીવ પરિણામ કરે છે, એક સાથે એનો ફલ ભોગે છે, બરાબર. અને એ બધું જ્યારે કોઈ પેન્ડેમિક રૂપે આવે, કોઈ ક્લાઇમેટ શું કહેવાય કેલેમિટી રૂપે આવે, એક્ટ ઓફ ગોડ રૂપે આવે, જેને બીજા લોકો કહે છે ભૂકંપ, આગ વગેરે, એ બધું ક્યાં થાય? એટલે કહેવાનું ત્યાં પણ એ હતું કે એ પણ ઉદય કશાય પરિણામ વગેર થતો નથી. કેમ કે જીવ કશાયથી બંધાય છે. તેનાથી બંધાય? કશાય. એટલા માટે ત્યાં સૂત્રમાં શું લખ્યું હતું? સકશાયત્વાત, કશાયના કારણથી. હવે ટોડરમલ સાહેબની ભાષામાં કહીએ तो एम कहे छे जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो कषाय ना. मतलब अगर आप टोडर कषायों के प्रति टोडरमल साहब के इतने अच्छे अच्छे स्टेटमेंट हैं कि क्या बताएं आप. एक जगह वो कहते हैं कषाय करना तो ऐसा है जैसे पानी का बिलोना. मोक्षमार्ग प्रकाशक ने ये सब स्टेटमेंट. मेरा एक मित्र है विक्रांत पाटनी, उसने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मूल स्वर नाम से उसने लिखा था. और उस पूरे आर्टिकल में उसने एक बहुत बढ़िया एक संशोधन किया था कि आचार्यकल पंडित टोडरमल साहब ने पूरे 9 अध्याय में सबसे ज्यादा हाईलाइट किसे किया? तो सबसे ज्यादा हाईलाइट उन्होंने 2-3 चीजों को किया है. एक तो स्वाध्याय की प्रेरणा दी और दूसरे नंबर पे कषाय की निसारता बताई. उनके उसने वो सूक्ति जैसे वाक्य चुन चुन कर ये कही थी कि कषाय करना जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो कषाय ना. अगर तुम्हें दुखी होना है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर दुखी होना है मतलब बंधना है तो क्या करो? खूब करो. है कोई 2 गाली दे उसको 10 सुनाओ, बराबर. कोई गाड़ी का मान करे तो मकान का मान करो, कोई रूप का मान करे तो कुछ भी करो. और जैसे बोलते ना हमें तो चाहिए बाई हुक और बाई क्रुक, जो लेना हो सो करो. तो जितनी ये तुम्हारी हरकतें हैं हमारी क्रोध मान माया लोभ की, ये सारी हरकतें जीव को बांधने वाली, दुखी करने वाली. अगर दुखी नहीं होना हो तो क्या मत करो? कषाय. और दूसरे नंबर का एक बहुत सुंदर, कषाय करना कैसा है जैसे जल का बिलोना. ये आई नहीं लाइन, थोड़ा हिंदी डीप हिंदी है. હેતલબેન ખબર નહીં પડી હશે. શું કહો છો? છાસ ને આપણે કહીએ છીએ ને બિલોવું, એને શું કહીએ છીએ? વલોણ. હે વલોવું. ઝેરવું. હે વેલવું બલોવું. અરે એક્શન થી ખબર પડી ગઈ મને. હે એક્શન થી ખબર પડી ગઈ. એટલા માટે તો એક્શન કરવું પડે ને. હે કે એ કહે કે જેમ છાસ ને તમે આમ કરો તો શું નીકળે? માખણ નીકળે. અને પાણીમાં આમ આમ કરો તો શું નીકળે? હે કઈ નીકળે? तो टोडरमल साहब कहे छे कषाय करना ऐसा है जैसे पानी का बिलोना. कि पानी में तमे बिलो करो तो छेवटे कई माखन आवे, ए माखन थी कई बने कशु नहीं थवानुं. एवी ज रीते ज्यारे तमे कषाय करवा जशो तो तमने छेवटे कई मळवानुं नथी. आपणे एम लागे कि कषाय करवाथी पेलो शांत थई गयो. जो मैं एनी શું કહેવાય હેસિયત યાદ કરાવીને આમ ચૂપ થઈ ગયો ને, ચૂપ તારા પુણ્યનો ઉદયથી થયો અને માન કરીને તે તારા પાપનું બંધન કર્યું છે. કપટથી કોઈ વસ્તુ મળતી નથી, લોભથી કોઈ વસ્તુ મળતી નથી. મળવાની હોય તો માયા અને લોભ વગર પણ મળી જાય, અને નહીં મળવાની હોય તો ગમે તેવી માયાચારી કરે અને લોભ કરે તોય મળતી નથી.
આ કેટલા લોકો આ વસ્તુથી સહેમત છે મને એમ કહો. આ ખરેખર આ સિદ્ધાંતની વાત છે કે કેટલા લોકો આ વસ્તુને રિયલાઇઝ કરવા માંગે છે કે મળવાની હોય તો કપટ વગર લોભ વગર પણ મળી જાય, અને ના મળવાની હોય તો તમે કપટ કરી કરીને લોભ કરી કરીને મરી જાઓ તો એ કઈ મળતું. એટલે વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં માયાચારી અને લોભ કેવો છે? જૈસે જલ કા બિલોના. એટલે એમાં કઈ મળવાનું નથી. પણ આપણે આ અમુક વસ્તુ શું પ્રેક્ટિકલિટી ના નામે કે અમુક જે જગતની ટ્રેનિંગ કે ઊંધી શ્રદ્ધાના નામે આ વસ્તુ આપણા અંદરમાં બેસતી નથી. આપણે હજી એમ જ લાગે ના ના આવું સીધે બધી જગ્યાએ કામ ના હોય ને. ઘણી જગ્યાએ તો આમ વાંકો ચાલવું જ પડે ને, ઉંગલી ટેડી કરવી પડે ને, તમારા આમ વાતો કરવાથી થોડી બધી વસ્તુ મળી જશે. કોઈ આઈને સામે થોડી તમને આપીને જશે. તમને મહેનત કરવી પડે ને, ઈચ્છા રાખવી પડે ને, આમ કરવું પડે ને તેમ કરવું પડે. આવું આપણે અને આવું બધું કરવાથી આપણે ઘણી વખત મળી જાય, પણ ત્યારે આપણે એમ વિચારતા નથી મળવાની હતી માટે મળી. બરાબર? તો બંધવું હોય તો કશાય કરો, ના બંધવું હોય તો કશાય ના કરો. ઠીક છે? તો પહેલા નંબરની લાઈનમાં શું આવ્યો કે શકશાયત્વાત, જીવ કશાયના કારણથી. હવે અહીંયા એકલો શબ્દ લીધું છે કશાય, પણ કશાય એકલી નથી. કશાયની સાથે મિથ્યા, અવિરતિ, પ્રમાદ, કશાય એ બધી વસ્તુ છે. બરાબર? તો અહીંયા કશાયનું મતલબ એકલું કશાય નહીં લેવાનું. મિથ્યાત્વને લઈને, મિથ્યાત્વને, અવિરતિને, પ્રમાદને અને કશાય એ ચારોને લઈને મિથ્યા શું કહેવાય શકશયત્વા જીવ કર્મણા યોગ્યાન, જે કર્મને યોગ્ય પુદ્ગલાન, પુદ્ગલાન આદત્તે, આદત્તે એટલે ગ્રહણ કરે છે, સા બંધા, એવો એ બંધ કહેવાય છે. ફરીથી અર્થ જો, કશાય સહિત જીવ કર્મણા યોગ્ય એટલે કર્મના યોગ્ય. હજી જ્યાં સુધી જે કર્માણ વર્ગના જીવ સાથે બંધાઈ નથી ત્યાં સુધી એ કર્મ નહીં કહેવાય, કર્મણ વર્ગણા કહેવાય. ખબર પડી? ख्याल में? कर्म और कर्मण वर्गणा में क्या अंतर है? मैंने बताया, कौन बताएगा? कर्म और कर्मण वर्गणा में क्या अंतर है? कर्मण वर्गणा जो रेत का वो जो पार्टिकल्स जैसे पुद्गल पार्टिकल्स जैसे होते हैं डस्ट धूल की तरह, और जब जीव से बनते हैं तो वो भाव के निमित्त से उस रूप कर्म परिवर्तन परिणमन होकर बनते हैं. नजीक में पहुंचिया प्रज्ञाबेन છો કે છુપાયેલા છો? હા, તો શું છે આપણે કર્મરૂપી પૂતગલ સ્કંદ બનકર કર્મણ વર્ગના બનતી કર્મરૂપી બરાબર બનતી. ચલો હવે સાંભળો. રો મટીરિયલ, હું બાર એમ કહું છું તમને, બહુ સરળ શબ્દ, ઈઝીમાં ઈઝીએસ્ટ વર્ડ કહું છું. કર્મના રો મટીરિયલ ને કર્મણ વર્ગના કહેવાય. બોલો. રો મટીરિયલ ઓફ કર્મ ઇઝ કોલ્ડ કર્મણ વર્ગના. રો મટીરિયલ્સ, એ રો મટીરિયલ થી જે કર્મ બંધાય. કર્મ અને કર્મણ વર્ગના બે જુદી. કર્મણ વર્ગના છે બંધાયેલા નથી એવા પૂતગલ પરમાણુ, અને એવા પૂતગલ પરમાણુઓમાંથી અમુક પૂતગલો શું થાય? જીવ સાથે આવીને બંધાઈ જાય. તો જ્યારે જીવ સાથે બંધાય ત્યારે એનું નામ શું પડે? કર્મ. અને જ્યાં સુધી જીવ સાથે બંધાયા નથી, છૂટા છે, ત્યાં સુધી શું કહેવાય? કર્મણ વર્ગ. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? આપણી ભાષામાં ઓર ઈઝી ભાષામાં કહીએ, બેચલર પરમાણુઓને કહેવાય કર્મણ વર્ગના, અને કપલ્ડ થઈ ગયા એ કહેવાય કર્મ. બરાબર? હવે એના કરતા ઈઝી લેંગ્વેજ થઈ શકે? બેચલર છે, જે છૂટા છે, બંધાયેલા નથી. બરાબર? સમજ્યા? એ શું કહેવાય? કર્મણ વર્ગના. અને જે
કપલ થઈ ગયા, બંધાઈ ગયા એ જ પરમાણુ જીવ સાથે, તો શું થઈ ગયા? એ કર્મ. બરાબર? તો એ અહીંયા એમ સમજ. કર્મના યોગ્ય. હવે સ્વાભાવિક છે જ્યારે કપલ થાય ત્યારે બેમેલ મિલાપ તો હોય નહીં. જેવો સામે વાળો પાત્રો એવો જ હોય ને. ડોક્ટરની સામે ડોક્ટર જ આવે, જનરલ. બરાબર? એન્જિનિયરના સામે એન્જિનિયર આવે. તો જેવા પરિણામ તમે કરશો એવા તમને કર્માણ વર્ગણા એટલે પૂતગલ પરમાણુઓ મળશે. બરાબર? તમે ધવલ, ઉજ્જવલ, નિર્મલ પરિણામ કરશો તો તમે ઉજ્જવલ કર્માણ વર્ગ કર્મોનું બંધન થશે. તમે કલંકિત કરશો તો કલંકિત પરિણામોના બધાશે. જેવા કરશો એવા એવા પૂતગલોને ગ્રહણ કરે એ બંધ કહેવાય છે. બરાબર? એ બંધ કહેવાય. ઠીક છે? હવે થોડુંક આગળ વધી. બંધ શું છે એને और इजी भाषा में કહે છે. સૌથી પહેલા क्या हो रहा है? बंद हो रहा है. क्या हो रहा है? बंद हो रहा है. भारत बंद नहीं हो रहा, गुजरात बंद नहीं हो रहा, नाइट कर्फ्यू में अहमदाबाद बंद नहीं हो रहा. जीव का कर्म के साथ बंध हो रहा. બંધ નથી, બંધ છે. બંધાવું. અહીંયા આપણે બંધનના રહેશને ડિકોડ કરી રહ્યા છીએ. બંધનના રહેશને સમજવું કેમ જરૂરી છે? કેમ કે બંધનને સમજશો ત્યારે જ ખોલવાની ચાવી મળશે ને. બંધનને જ ના સમજાવો તો ખોલવાની ચાવી ક્યાંથી? બરાબર? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? તો બંધનને આપણે સિક્રેટને સમજી રહ્યા છીએ. શા માટે? આગળ વધવું ના પડે એમાં. बराबर ना? देखो तो क्या हो रहा है? बंधन हो रहा है. किसका बंधन हो रहा है? तो दूसरे नंबर योग्य कर्माण वर्गुणा का. योग्य केम क्या कि भाई बहुत सारे लोग ऐसा कहते ककड़ीना चोरने कटार मारवी नहीं. એટલે અમારી ભૂલ તો બહુ નાની હતી અને અમારું કર્મ વધારે બંધાઈ ગયું. ककड़ी के चोर को कटार मारती. ककड़ी का चोर मतलब भूल. काकड़ी हो ना, काकड़ी. હવે એને તમે કોઈને ત્યાં ચોરી લો, આમ ચોરી છે, બરાબર છે, પણ શું એની સજા આવી થઈ શકે કે ના? એને બંદૂકથી ઉડાવી દો, સૂલી ઉપર ચડાવી દો, કટાર તલવાર મારી દો, તો આપણે શું લાગે કે અપરાધ નાનો અને સજા મોટી. બરાબર? તાલિબાની રાજ્યમાં આવું થઈ શકે कि नानो अपराध करे ने मोटी सजा મળે. बुरका बहनों नो बुरका निकली जाए तो पत्थर मारी मारी ने मारी नाखे. આવું ત્યાં થાય. પણ શું કુદરતનો કાનૂન પણ તાલિબાની છે? કુદરતનો કાનૂન તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ કાનૂન છે. એટલે તમે સમજી લો કે જેટલા ભોગી રહ્યા છો એટલાના હકદાર છો જ. આ વાત તમને થોડી આકરી લાગશે કેમ કે જનરલી આપણે શું સાંભળવા તૈયાર છીએ? મેન્ટલી આપણી પ્રિપેરનેસ કેવી હોય? તમારી ભૂલ નથી, હવે તો કર્મ જ ખરાબ છે, શું કહીએ? એટલે એનાથી આપણે શું લાગે? સાંત્વના મળે. કેમ કે એક એક જીવનો એક અભિપ્રાય પડ્યો હોય છે અંદરમાં. ઊંડા અભિપ્રાયની વાત કરી ને તો જીવનો અભિપ્રાય કેવો પડ્યો હોય કે હું નિર્દોષ સિદ્ધ થાઉં. કેમ કે દોષ ભલે કરે પણ દોષી સિદ્ધ થવા માંગતો નથી. આ ફેક્ટ વસ્તુ છે. કશાય કરવું ગમે પણ કોઈ કહી દે કે તમે કશાઈ છો, કીધું તો કીધું કેમ? તમારે અને પછી કોઈ વધારે તમે બહુ ડાયા છો, હું કસાઈ છું તો તમે ડાયા છો, તમે કસાઈ છો. એટલે જીવનો લોજિક જ આવું ચાલે છે કે અંદરમાં એને નિર્દોષ સિદ્ધ થવાની ભાવના છે. અને નિર્દોષ સિદ્ધ થવાની ભાવનાને લીધે આચાર્ય કહે છે તું ખોટો કરીને નિર્દોષ કેમ સિદ્ધ થવા માંગે છે? જો તને નિર્દોષ થવું છે તો दोष ना कर, वरना कुदरत के कानून में जो सजा मिलेगी वो एकदम युक्ति युक्त मिलेगी. यानी जो भी सजा आज हम भोग रहे हैं, हमारे शरीर में एक रोग है चाहे 500 रोग, लोग अब टाइम को दोषी दे रहे हैं. साहब समय बहुत खराब है. कोरोना के कारण लोगों ने जीवन जीना छोड़ दिया, डर डर के जी रहे, मर मर के जी रहे. ये कोरोना समय ने सारी रंगत छीनी.
समय ने रंगत नहीं छीनी, समय है ही नहीं, ना वो रंगत देता है ना रंगत छीनता है। तेरे कर्म के कारण ही तुझे जो अनुकूल संयोग मिलता है, और कर्म अगर नहीं होता तो प्रतिकूल मिलता है। और मैंने तो बोला ये तो सामूहिक कर्म का उदय है। सामूहिक कर्म हम बांधते हैं तो सामूहिक भोगते हैं। और यहाँ अन्याय की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो भी हो रहा है वो कंप्लीटली न्याय ही है, अन्याय है ही नहीं। इसीलिए कभी भी आपको जो भी, मैं सच बता रहा हूं, आप अपने अंदर भी इतनी पवित्रता रखो, कभी भी कर्म के उदय को बदलने का भाव नहीं। जो आ रहा है व्यवस्था के तहत। अरे अपने मुनिराजों ने ऐसा नहीं किया। मुनिराजों स्वयं रिद्धि वाले होते थे, आपको पता है। रिद्धि, कोरोना की वैक्सीन तो कोई कोरोना से आईसीयू में पड़ा हो और उसके पास वैक्सीन हो, सर्दिया वैक्सीन हो, और वो वैक्सीन ना ले तो आप उसे पागल ही बोलोगे। लेकिन आपको पता है मुनिराज कैसे होते हैं? उनके शरीर के स्पर्शित वायु किसी को लग जाए तो उसका रोग दूर हो जाए, और ऐसे मुनिराज को कोढ़ हो जाए तो भी मुनिराज उस रिद्धि का प्रयोग अपने रोग को दूर करने में नहीं करते। ऐसे हाथ फेरे ना तो सारा रोग दूर हो जाए। સર એનું શું કારણ? કારણ નહીં કહું છું ને તમને, એ એમ કહે છે કે ભાઈ આજે ઉદય આવ્યો, પહેલા નંબર આપણે બદલવાનું મન કેમ થાય? કેમ કે આપણે એમાં અપનાપણું છે, સમજો ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આમાં શું છે, જેમ કે ઇન્ડિયામાં થર્ડ વેવ અત્યારે આવી અને અમુક અમુક દેશોમાં 1.5-2 મહિના પહેલા આવી ગઈ, જ્યારે બીજા દેશોમાં 1.5-2 મહિના પહેલા આવી હતી ત્યારે આપણે કઈ બહુ ચિંતા થતી હતી? જવા દો ને, આપણે હું છે. તો મુનિરાજ એમ જ કહે છે, જેમ તમારા ત્યાંની થર્ડ વેવ તમને લાગે, બીજાની થર્ડ વેવ તમને ના લાગે, એમ બીજાપણું ચોખ્ખો દેખાય ને, એમ શરીર મારો નથી, આ બીજાનો છે, એ મુનિરાજને ચોખ્ખો ચોખ્ખો દેખાય. આપણે બધું ધૂંધળું ધૂંધળું કે મને રોગ થઈ ગયો, મને રોગ થઈ ગયો. હા બોલો બોલો. સર ઈ ભિન્નતા જાણે છે, પણ જે રોગ થયો એમના કર્મના ઉદય લીધે, તો શક્તિ પણ એમને એમના પુણ્યોદય લીધે જ મળી છે. તો ઈ જો એમના શરીર પર વાપરે તો આત્મ સાધનામાં જ વધારો થવાનો છે ને એમને, તો આપણા જેવું રાગ પોષણ તો થવાનો નથી. એમને નુકસાન દેખાય તો વાપરે ને, પણ એમને એમ લાગતો નથી આ રોગ થવાથી મને કઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. જો અત્યારે અહીંયા વેદાંત આવીને રમી જાય, રમતો રહે, કઈ કરે, જો મને ડિસ્ટર્બ ના કરતો હોય અને મારી એવી તાકાત થઈ જાય જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવની કે તને જે કરવું એ કર, મને કઈ ફેર પડશે નહીં, મારી કન્ટિન્યુટી તૂટશે નહીં, તો મને કોઈ વાંધો નહીં. આ વાંધો ક્યારે ઉભો થાય કે જ્યારે મારા અંદરમાં કચાશ હોય કે નહીં, એને જોવા જાઉં તો મારો અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન હટી જાય, ત્યારે વાંધો ઉભો થાય. તો મુનિરાજને આવું લાગતું જ નથી. તો આપણી નમળાઈ છે કે સહેજ માથો દુખે તો હાથમાંથી પુસ્તક છૂટી જાય, સહેજ નાક શરદી જુખામ થાય ને સ્વાધ્યાય બંધ થઈ જાય, કમર દુખે તો આમ થાય. એ કેમ? કેમ કે આપણી નમળાઈ. મુનિરાજને કોઈ પૂછે કે તમને કોળ છે પણ તમારો